आज का लेक्चर शुरू करने तो पहले अपने सीनियर अथॉरिटीज प्रिंसिपल आईटॉप के सारे मैंबर नीचे सारे मैंबर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स का वेलकम करती हाँ। मेरा मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसआई स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिहदे विच अज गल करांगे an accurate body measurement one of the most task for swaying कुछ भी सिलाई करने लई सही महत्वपूर्ण काम करता है। Perfect body measurement is the first condition before garment swing। बिल्कुल सही सिलाई करें सब तो पहला मेजरमेंट नाप से तरीके नाल लेना जरूरी है। To body standardization measurements may be classified two ways: regular size and tall size। नाप ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ regular size ਅਤੇ tall size। But this body size also varies to gent and ladies body measurement। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਂਟਸ about both gents and शरीर का माप तो पहला शरीर के कुछ फोर्स में सही नाप पीछे they are such as chest, waist, hip, inseam, thigh, upper arm, sleeve length, etc. जिਵੇਂ कि chest, waist, hip, inseam, thighs, upper arm, sleeves, sleeve length, etc. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਬਲ ਸਿੰਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ में करते हैं जिਵੇਂ कि बस पॉइंट नो क्या ਜਾਂਦਾ है साइड स्क्रीन नो टेस्ट साइज ऐसा सॉर्ट नो टच करता है। अगेन taking body measurement for swing woman garment you need to take a few additional measurements ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ learn how to take woman body measurement correctly ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਾਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ you to use a flexible measuring tape not a metal one। ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ then first then waist फिर adorn फिर heel line कुछ गाइडलाइन आगे गाइडलाइन देख रहे हो मैम थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही फिर बैक लेंथ अवनीत मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही थोड़ी वर्टिकल मैं करते हैं ते अगर ਆਪਾਂ बेस हाइट ਤੇ वर्टिकल मेजर करते हैं ते हिप की हाइट नहीं है और अगर आप हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल माप लेना है
हेलो हाँ जी मैडम। हेलो हेलो। सर आ रही है आपके पास गल करांगे नेक नेक की मेजरमेंट ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ neck measurement is the circumference of around the neck along its the neck measurement is taken with the tape resting on your shoulder. You should put one finger but if you want to allow for some extra room. Neck ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ neck ਦੇ front ਔਰ back ਤੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇੰਚ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ neck ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਪ ਲੈਣ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ neck ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਮਾਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Shoulder. The shoulder measurement is that of a single shoulder measured from the base of the neck to where the shoulder tapering off. Shoulder ਦੀ measurement ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮ ਬੋਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਖਰਾਬ the measurement is calculated by taking the circumference of the fullest area around the bust. This is usually where the apex point our dress form are made the pin in the center of the bust to mark the horizontal degree of this measurement. ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਦਾ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आगे bust spread. Bust spread की अंदर the spread also known as apex to apex. This is the distance between the fullest section of one side of the bust to the other. Usually apex point to apex point. ਜਿਹੜਾ bust spread ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਅਪੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ for the waist you should circumference of the waist this is usually where belly bottom is our dress form are come with a secure ribbon around the waist
area, which make for a great draping guidelines. Waist ਦਾ ਨਾਪ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਸਟ ਅਤੇ ਬੈਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੰਮੀ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। Is the fullest area around hip section for some people. This is where the hip bonds, while for other it is slightly below. Hip the same ਜਿਹੜੀ hip ਦੀ fullness ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਉਹ ਹਿਪ ਬੋਨ ਤੋਂ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਿਪ ਬੋਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਬੋਨ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Broadest part of the shoulders from shoulder point where the shoulders meet the arm to about 1-2 inches below the neckline. ਜਿਹੜਾ broadest part ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ shoulders ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ shoulder point ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ shoulder point to shoulder point ਤੋਂ ਨਾਪ ਲੈਣ ਨੂੰ shoulder ਜਿਹੜੀ width ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ neckline ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Back length. Similar to front length, the back length measurement is the vertical distance between the base of the neck and waistline, all on the back of the torso. Here again, our dress form have a seam running along this line to use as a guide during draping. Neckline to ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਟੋਰਸੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। हेलो हेलो मैम आवाज नहीं आ रही।
आ रही है? हाँ जी मैडम आ रही है जी, करो स्टार्ट। दोबारा नहीं है सर। Away on the front, down through the crossed area to the back and up to the center of the waist on the back. ਜਿਹੜਾ crotch ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਸਨ ਦੀ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ crotch ਦਾ measurement ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ बैक तो भी वेस्ट दी सेंटर तक ही ਇਹਦਾ क्रॉस ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਸੀਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲੈਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਐਂਕਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟ ਸੀਮ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੀਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਆਊਟ ਸੀਮ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਐਂਕਲ ਏਰੀਆ। ਐਂਕਲ ਏਰੀਆ ਔਰ ਵੇਸਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ only that it begin higher up at the waist। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸ ਹੈ ਪੈਂਟਸ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਸੀਮਸ ਹੈ ਉਹ thighs measurement is the circumference around the fullest area of the thigh। ਜਿਹੜਾ fullest area ਹੁੰਦਾ ਹੈ thigh ਦਾ ਉਸ front back ਤੇ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣਾ। knee measurement is the circumference around the kneecap। ਜਿਹੜਾ kneecap ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ knee ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲਨੈਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। Legs. The thigh measurements occasionally refers to as the calf measurement is circumference the fullest area of the leg। ਜਿੱਥੇ leg ਦਾ ਮਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫੁੱਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਗ ਦਾ ਫਰੰਟ ਔਰ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ।
next, next, next. Size, age, 60 inches, waist, 21 inches, 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਸਟ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨਸ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਵੂਮਨਸ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਨਾਪ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੂਮਨ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੌਲ, ਮੀਡੀਅਮ, ਲਾਰਜ, ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ, 2XL, 3XL, 4XL ਸਾਈਜ਼, 5XL ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸਮੌਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼ 24 to 26 ਐਂਡ ਹਿਪ ਸਾਈਜ਼ 34 to 36। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੌਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਸਾਈਜ਼ 38 to 40 ਇੰਚਜ਼, ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼ 30 to 32 ਇੰਚਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 40 to 42 ਇੰਚਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 40 ਤੋਂ 42 ਇੰਚਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3XL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4XL ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5XL 6XL ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 6XL ਲਾਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਸਾਈਜ਼ 48 to 50 ਇੰਚਜ਼ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼ 40 to 42 ਇੰਚਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਿਪ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 to 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਇੰਚਜ਼ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਲਡਰਨ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪਵਨੀਤ ਮੈਮ। ਚਿਲਡਰਨ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ 36 ਇੰਚਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਸਟ ਉਹਦੀ 21 ਇੰਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੇਸਟ 20 ਇੰਚਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 43.5 ਇੰਚਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ
110 सेंटीमीटर और ਉਹਦੀ चेस्ट साइज 23.5 एंड वेस्ट साइज जो है वो 22 इंच तक चले जाएगा। इसी तरह ग्रेजुअली करते करते ਜਿਹੜੀ है 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ एज ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हाइट है 152 सेंटीमीटर तक चले जाती है। चेस्ट साइज ਜਿਹੜਾ 79 सेंटीमीटर और इसी तरह वेस्ट साइज ਜਿਹੜਾ 67 सेंटीमीटर यानी कि 26.5 इंच तक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ISI ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰੈਮੇਡੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋਰਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਐਕੂਰੇਟ ਬਾਡੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫॉर ਸਿਵਿੰਗ, ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਬਾਡੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਿਵਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਾਡੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬੋਥ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼, gents and ladies. Before body measurements, few posts of the body should be pointed out for accurate body should be pointed out for accurate measurement। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ points ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, point out ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ parts ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ accurate measurement ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਕੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म्स जैसे CF दे मीन सीगा सेंटर फ्रंट, CB ਦਾ मतलब सेंटर ब्रेक, PB ਦਾ मतलब बस्ट पॉइंट, SS ਦਾ मतलब साइड सीम। इस तरह कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਬਲ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਡਥ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਨੈਕ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਚ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੈਕ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਨੈਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦ ਬਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਫੁਲੇਸਟ ਏਰੀਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬਸਟ। ਬਸਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੁਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ हैं। ठीक है, द यूजुअली वेयर द एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट की हुंदा है जिथे साडियां सारियां डार्ट्स आके मिलदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ डार्ट्स साइड वालियां सेंटर वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ डार्ट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ जिस एरिया ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ डार्ट्स ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ एपेक्स एरिया। दिस इज यूजुअली वेयर द एपेक्स पॉइंट आर। ਜਿੱਥੇ एपेक्स पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For the waist, you would need to take the circumference of the narrowest area around the waist. ਬਸਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਿਪ ਔਰ ਬਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿਪ ਏਰੀਆ, the hip measurement is taken from the circumference of the fullest area around the hip section। ਹੁਣ ਸੇਮ ਬਸਟ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਬੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਟੇਪ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਪ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੈਕ ਵਿਡਥ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਰਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੈਕ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਦਾ ਕਰਵ ਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੰਟ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰੋਚ ਏਰੀਆ। ਕਰੋਚ ਮੀਨਸ ਆਸਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਬਾਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ the crotch measurement is taken starting from the center of the waist on the front down through the crotch area to the back। crotch area मतलब साड़ी बैक साइड तो लेके crotch area तक और hip वेस्ट बैंड तो लेके crotch area तक ਅਸੀਂ ਇਹ crotch ਦੀ measurement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਸੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। crotch area ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਲ ਫੀਟ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੀਨਸ crotch ਆਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਉਸ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਊਟ ਸੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਬੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਟਮ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਸੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਥਾਈ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ। ਥਾਈ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ the fullest area of the thigh। ਥਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁੱਲੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ। ਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੈਗ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਰ ਐਂਕਲ ਔਰ ਨੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਗ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਐਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪਵਨੀਤ ਮੈਮ। ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਪਵਨੀਤ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਾਰੀਆਂ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ITI ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲੋ ਸੌਂਗ ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।